me start. Okay, I think we are streaming live on Facebook now. Okay, we can get started. First of all, thank you everybody so much for attending. I see we've got a few familiar faces here. Здравствуйте, еще раз благодарим всех, да, наверное, мы можем начинать. На Facebook у нас трансляция пошла, да, благодарим всех, кто присоединился. Здесь у нас некоторые знакомые лица. All right, and today we are hosting another Q&A for our Russian-speaking families. У нас сегодня еще одна сессия ответов на вопросы для русскоговорящих родителей. Okay, and I'm going to start things off by just talking about a fairly common issue at this time as you start to start a Doman method program at home. И хочу сегодня поговорить о, в общем-то, такой часто встречающейся проблеме, которая возникает в семьях, когда они начинают выполнять программу по методу Домана дома. Okay, and that issue is, what do I do if my child does not want to do the program or resists certain parts of the program? И проблема вот какая, да, что мне делать, если ребенок не хочет делать программу или какие-то части программы он вообще сопротивляется? Okay, and I think this is a particularly frustrating one because a lot of parents, they come and take the Doman method course, they get super motivated, they have all these tools, and then when they start to use it at home, the kid is saying, no, I don't want to. И потому что, да, так часто бывает, потому что когда родители проходят курс, да, узнают много нового, какие-то приемы интересные, у них огромная мотивация, они начинают все это применять, а ребенок такой, нет, не буду. Okay, and that can feel really demotivating. And sometimes it's enough for parents to throw in the towel and not really do the program in the full way that it should be done. И очень часто это именно как демотиватор действует на родителей, они как бы выбрасывают, да, полотенце на ринг, и для них это достаточно такая веская причина, чтобы действительно как-то, ну, не стараться, не продолжать. Okay, so my first recommendation would be is that, number one, if you are struggling with this, the first thing you have to ask yourself is, are we doing these activities or this particular activity at the right time of day? То здесь какие можно предложить решения, да, на что нужно обратить внимание, какой задать себе вопрос. Прежде всего, вот какие-то занятия, да, в правильное ли время дня мы их выполняем. Okay. Because sometimes we'll ask parents, okay, your child doesn't like to be on the floor. When are you doing it? And they're trying to get their immobility to mobility program done at like 8:30, 9 o'clock. Chances are the kid is like toast. They don't want to keep doing program. Потому что часто бывает так, да, когда семья говорит, что, например, ребенок не хочет быть на полу, и спрашиваешь, а в какое время дня вы это делаете, и оказывается, что это там в 8:30, в 9 часов семья выкладывает ребенка на пол, а в этот момент он совершенно ничего не хочет. Okay. Or you're trying to do the reading program like right before your child's nap time. Of course, they're not going to be very interested. Или, например, программу чтения вы начинаете выполнять сразу перед прям дневным сном. Естественно, в этот момент ребенок не хочет, ему неинтересно. Okay, so the first thing that you always want to ask yourself is that you want to see, are we really doing the program at the ideal time of day for my child? И поэтому вот один из первых вопросов, который вы должны себе задать, именно и должен заключаться вот в подходящее ли время, в хорошее ли время именно для моего ребенка, правильное ли время мы выбираем для выполнения программы. Okay, and sometimes most kids, the best time of day is in the morning because they've had a fairly good night's sleep. And the brain and body is really ready to work. But that's not always the case. We have some kids who do a little bit better in the afternoon for certain activities.
И в большинстве случаев, ну, основная масса детей хотят, как лучше занимаются именно в первой половине дня, потому что многие из них все-таки более-менее прилично высыпаются ночью, и поэтому как-то они более бодро себя чувствуют в первой половине дня, но не всегда это характерно. Некоторые дети, наоборот, у них как-то пик активности происходит ближе к вечеру. Okay. So if you have a child who's saying no, they don't want to do the program, they're resisting, first ask yourself, are we doing this activity or these activities at the ideal time of day? Поэтому, если ребенок как-то сопротивляется, отказывается что-то делать, что-то не хочет, то первый вопрос, который нужно себе задать, это выполняем ли мы все эти занятия в подходящее, в правильное для ребенка время. Okay. The second thing that you want to be asking yourself is, did we increase things too quickly? И второй вопрос, которым нужно задаться, не получилось ли у вас увеличение объемов программы слишком быстрым? Okay. Okay. So this is a very, and I know Natasha, I'm sure, knows this as a staff coach, but this is a very common issue when you get out of the gate after the Doman method program. Да, я уверена, что да, и Наташа тоже это как коуч тоже знает, это очень часто происходит, как только вот после курса родители вышли из зала, вот это у нас начинает иметь место. Okay. So let's take the typical example here of patterning. Very, very often, those 2-3 weeks after the course, parents will write me and say, like, Melissa, my child hates patterning. They can't get to do it. They cry the whole time. What do we do? Do we stop? What happens? Ну, давайте такой пример возьмем того же паттернинга. То есть буквально там проходит 2-3 недели после курса, и семьи мне начинают писать и говорят: Мелисса, ребенок ненавидит паттернинг, мы не знаем, что делать, что нам прекратить или как нам продолжать, как нам быть. Okay. And the first thing I always ask parents is, how much are you doing? And how quickly did you get to that amount of patterning? И первый вопрос, который я задаю, именно сколько уже паттернинга вы выполняете и насколько быстро, как быстро вы вот эти объемы наращивали. Okay. And the majority of the time, parents are starting with way too much, too frequently. And for some of the activities that we do, it does take a little bit of time for the child to get used to. И, как правило, да, родители отвечают на этот вопрос, выясняется, что слишком быстро, слишком много начали все делать, слишком быстро наращивать, и просто не дали ребенку, не выдалось ребенку возможности ко всему привыкнуть. Okay. And very often you're going to get much, much better results, and everybody's going to be more successful if you just start with really, really short sessions and build that frequency up gradually. И будет гораздо успешнее проходить программа, и всем от этого будет только лучше, если мы начнем совсем небольшого объема и будем потихонечку увеличивать частоту. Okay. And this is a very common scenario for a lot of our different programs. So the physical program. So if your child is on the floor, and sometimes parents just do way too much in a session, and then the kid gets frustrated. И это касается вообще многих частей программы. К примеру, в физической программе время, которое ребенок проводит на полу, родители сразу как-то отдают этому слишком много времени, и в конечном итоге как хорошего из этого не получается, потому что ребенок слишком быстро устает и отчаивается. And or sometimes parents will try and show way too many reading cards in a session. Или очень часто бывает, родители слишком много карточек для чтения показывают в одной сессии. Okay. So if you're in that situation where your child is resisting or not liking a certain part of the program, sometimes it's better to go back to just like the very, very beginning, start with 10-20 seconds for an activity and slowly build it up from there. Поэтому, если вы столкнулись с ситуацией, что ваш ребенок не хочет что-то делать, сопротивляется, как-то противостоит этому всему, то просто вот отойти немножко назад, вернуться к более маленьким объемам, то, что вы делали, может быть, в самом начале, и опять начать с малого и потихоньку уже наращивать более медленно, более спокойно.
Okay. And then the final question you want to ask yourself is, and this is a little more tricky, but you want to check your own attitude and your own thoughts about that particular program. И еще один вот последний момент, который также на что нужно обратить внимание, как-то себя перепроверить, что ли, посмотреть вообще на ваш собственный настрой в целом по отношению к программе и по отношению вот этой конкретной активности. Okay. Because very often we have many parents who will take the course, they understand the whys of the program, but when it comes to executing it, they may have something that they don't really feel comfortable with. They maybe don't understand why they're doing it. And if there's even just like a tiny little bit of that sense, your child is going to pick up on that, no question. Потому что, понимаете как, очень часто бывает, когда родители прошли курс, они, в общем-то, в целом поняли, почему, зачем и как, что нужно делать, да, но все-таки начинают выполнять программу, но все-таки где-то, может быть, в глубине души какие-то сомнения, какой-то собственный внутренний дискомфорт у них по поводу той или иной части программы возникает. И они вот, испытывая вот такое чувство, даже совсем, если немного вот у вас подобные чувства где-то внутри есть, какие-то вот именно сомнения, то ваш ребенок, скорее всего, это почувствует и соответствующим образом начнет также себя вести. Okay. And so let's take a very common example here. And I apologize, they're all physical samples, but, when we have our parents first put their kids on the floor to sleep, many parents understand why to do it in the course, but when it comes to executing, they're fearful of how their child's going to respond. They're worried that their child's going to be cold. Maybe they're not comfortable. And then that worry is going to pass over, and the kid is going to say, listen, if you're not comfortable with this, I'm not comfortable with this. And it's going to be a much harder process for everybody. И вот такой, если привести пример, иллюстрацию, да, я извиняюсь, что все иллюстрации у нас получаются из физического раздела, но вот, например, когда семья только начинает класть ребенка на пол спать, вроде как бы на курсе все было понятно, но когда мы начинаем уже чисто практически это все применять, то здесь возникают уже какие-то, может быть, вопросы, родители не всегда уверены, зачем все это нужно, у них возникает беспокойство на тему того, будет ли ребенку хорошо, все ли это правильно, все ли так и должно быть. То есть масса возникает сомнений, и вот этот настрой, вот такие чувства ребенку, они так или иначе передаются. И ребенок скажет, что, знаете что, если вы, родители, не до конца во всем уверены, то и я тоже не могу быть во всем уверенным. И, соответственно, отсюда последствия. Okay. Or if you have that hesitation about patterning, if you're going to hurt your child or something like that, first of all, it's not something to be worried about, but if you are, again, your child is going to pick up on that. Или, например, если взять паттернинг, да, если тоже у вас есть какие-то сомнения, какие-то, может быть, мысли о том, что вдруг вы ребенку как-то что-то повредите, да, хотя, конечно, ничего такого во время паттернинга произойти не может, да, но если вот эти чувства у вас есть, ребенок это почувствует и увидит. Okay. So my recommendation here would be is that first, if you do your own self-reflection about that program or something like that, and you don't feel comfortable with it, my recommendation is to stop temporarily and get in touch with your staff coach, because your staff coach is a coach and they're there to help you through that process, and not only make you feel more comfortable, but more successful with any part of the program. И если вот вы так вот попытаетесь как-то собственные ощущения внутренние проанализировать, да, отрефлексировать как-то это все, и если вы чувствуете, что есть у вас какие-то сомнения, какой-то внутренний дискомфорт по той или иной части программы, да, то я предлагаю просто тогда остановиться, прекратить вот эту часть программы на время и связаться со своим коучем, потому что ваш коуч
собственно, его и задача все объяснять и всякие сомнения прояснять, и тогда просто вы сможете обсудить как-то лучше понять, зачем, что и как нужно, и начать заново уже с большей уверенностью, с большим позитивом. Okay. And by the way, any uncertainty, worry, fear, etc., about anything that you're doing with your child is completely understandable. The only difference now, and it's a great difference, is that you've got somebody in your corner who is an expert with the Doman method and can help coach you through any hesitation that you have. И хочу сказать, что, в общем-то, любые сомнения, любые колебания, какая-то неуверенность в том, что касается любой части программы, это, в общем-то, естественно, это, нормально, так можно себя чувствовать, но также у вас на вашей стороне есть еще человек, ваш коуч, задача которого вам помочь справиться со всеми трудностями, преодолеть все вот эти какие-то непонимания и какие-то проблемы и двигаться дальше именно хорошо уже вперед. Okay, now I'm going to summarize here in a second, but what I'll ask for those of you who are attending right now, if you have any questions, please feel free to, if you hover over your name, you can ask to raise your hand, or you can put your questions in the chat box for Natasha and I to answer. И сейчас я подведу итог вот всему тому, что мы сейчас обсудили, да, но прежде хочу сказать, что если у вас есть какие-то вопросы, вы можете вот курсор на свое имя навести, и поднимется, да, вот рука, вы поднимаете руку, тогда мы будем знать, что вы хотите что-то спросить. Или можно в чате написать, и мы тогда это прочитаем и ответим. Okay, so while you're doing that, пока вы это вот все делаете. Okay, so again, just to summarize, so if you're at that point in your program where there's a certain program or certain things that you're doing with your child at home with the Doman method that aren't going right, or they're not liking it, or they're refusing to do it, you want to ask yourself those three questions. То есть, если какая-то часть программы не очень успешно у вас проходит, если ребенок не хочет, отказывается, противостоит, сопротивляется какой-то части программы, то, конечно, прежде всего нужно задать себе вот эти 3 вопроса, которые мы тут озвучили. Okay, and again, those questions are we doing this program at the right time of day for my child? То есть, первый вопрос: в правильное или в подходящее, в хорошее время дня мы делаем эту программу? Okay. Did we increase this program at the right rate for my child? И наращивали ли мы эту программу с правильной скоростью для ребенка? Okay. And then finally, what is my own attitude with regards to this program? И последний вопрос: как я вообще сам отношусь к этой части программы? Okay. And if you can answer those questions honestly, you're going to get to the not only the bottom of the problem, but you're also going to know how to solve it at that point. И если вот как бы честно, да, откровенно взглянуть на ситуацию и ответить на эти вопросы, то, скорее всего, у вас даже будет и ответ, и решение, как вашу проблему решить. Okay. And look, we get it. With the Doman method, there are some times where all of those things are perfect, and maybe your child still doesn't want to do it. It's a day-to-day program. Okay. Но мы также понимаем, да, что иногда действительно все, в общем-то, идет идеально, и все сделано правильно и хорошо, но ребенок все равно что-то не хочет делать. Так тоже бывает, потому что вообще, здесь как, каждый день приносит свои плоды, все дни разные, и все будет хорошо. Okay. But just keep evaluating those questions from time to time with your program, and just know that there are some days that are going to be amazing. You're going to get all your goals done. And then there might be some days where it's just not going to be 100%. And you just have to accept it and just pat yourselves on the back for what you can get done each and every day. Все равно будет полезно эти вопросы себе периодически задавать и также помнить о том, что дни будут действительно разными, и будут дни, когда вы сможете достичь
и выполнить всю программу на 100%, и будут дни, когда далеко не все цели будут достигнуты, но, тем не менее, в такой ситуации все равно не нужно к себе быть слишком строгими, все равно похвалите себя, похлопайте себя по плечу и скажите, что ничего, вы молодцы, все хорошо. Okay. All right. Perfect. So enough from me. I'd love to hear questions from the families if we have them. I don't see anything in the chat box yet. Ну, в общем-то, да, все, что хотели пока сказать, в общем-то, сказали. Теперь хотим на ваши вопросы ответить. Но вот в чате здесь пока ничего не видим. У кого-то, пожалуйста, спрашивайте, кто-то хочет задать. Funny enough, we have a couple of questions, not from Russian-speaking parents, so I can certainly answer them, and hopefully these will be helpful for our Russians as well. Ну, у нас есть, вот даже забавно, что есть несколько вопросов от не русскоговорящей аудитории. Ну, мы на них ответим и будем надеяться, что для русскоговорящей аудитории они тоже будут полезны. Okay. All right. So the first question we have here is that Siva has been showing single words to her daughter for the past 2 months. She says here, I don't do it regularly, as in 3 sessions in a day. Ну, то есть вопрос, мама там показывает слова, уже отдельные слова показывает уже на протяжении 2 месяцев, и нет у нее пока регулярности, то есть 3 раза в день, чтобы, как положено, каждую категорию она пока не показывает. Okay. And some days she does 1 session, sometimes she does all 3 sessions of the reading cards. But her question is how many single words or how long should she show the single words before moving on to couplets? Ну, иногда у нее получается там 1 раз показать, иногда больше, иногда по-разному, но вопрос здесь в том, то есть как долго, да, при такой схеме показывать отдельные слова, прежде чем мы перейдем к словосочетаниям. Okay. And Siva, if you are still watching, what I would recommend is that once you've shown your daughter around 150 single words, that's when you can add couplets to the program. Sorry, could you repeat the number? Yeah, so once she's shown 150 words at least. Да, ну, надеемся, да, что этот участник еще здесь нас слышит. То есть, когда показаны уже порядка 150 слов, то можно переходить на словосочетание. Yeah, so once she's shown 150 words at least. Да, ну, надеемся, да, что... Okay. Natasha, can you still hear me? Yes, I do. Okay. Sorry, the live feed started on my computer. I apologize. Техническое у нас немножко получилось. Началась у нас параллельно трансляция еще себя же самих. Whoops. Okay. Yeah. So for those of you who maybe have a similar question about your own reading program at home, once you're up to 150 words, then you're going to add a couple of sessions of couplets a day into your child's reading program. Ну, для тех, у кого, может быть, подобный вопрос возникает дома с вашей программой, то есть как только вы дойдете до 150 слов, покажете уже 150 слов, то вы плюсом к ним добавляете пару сессий словосочетаний в день. Okay. All right, perfect. So, okay, now do we have any questions from those of you who are in Zoom? А кто у нас в Зуме? Ни у кого нет вопросов? Никто ничего не спрашивает? Кто-то, если кто-то хочет спросить, руку поднимите, пожалуйста. And if you don't have a question, I know I recognize some of you from our last parent training course in Russian. So if there's anything you'd like to update us on or tell us something that's going really well with your program right now, we'd love to hear it. Но если у вас нет вопросов, да, я узнаю некоторые имена как раз с нашего последнего курса. Если, может быть, вы хотите
там чем-то поделиться, что-то рассказать про ваши новости какие-то. Мы будем очень рады послушать. Okay. All right, Natasha, I see we have actually somebody on Facebook wrote a question in Russian. Let me see if I can send this to you. Hold on. Ага, у нас на Фейсбуке. Okay. And then we've Ага. got another one here. Great. Вот здесь у нас на Фейсбуке вопрос по-русски, но сейчас мы ответим обязательно. Ага. Ну вот от Марианны вопрос. Mm-hmm. Пара словосочетаний будут состоять из тех же слов, которые уже были показаны, или это должны быть новые слова? So the question is, this couplets that you're starting to add after 150 should be made up of the words that the child has already seen, or they should be completely new words? No. These should be words that you've already shown. So like a very simple example is like if you've shown fruits and shown colors, then you put those two together, like yellow banana or green grapes, red apple. So for example. Да, это должны быть те слова, которые ребенок уже видел, да, то есть, к примеру, проиллюстрировать, если, к примеру, вы показали фрукты, показали цвета, как отдельные слова, то можно их соединить, у вас там будет красное яблоко, фиолетовый виноград и так далее. Okay. But obviously you need to keep the single words going so that you have more couplets that you can make. You can't stop the single words. You got to keep that going. Ну, конечно, когда мы начинаем вводить словосочетания, мы отдельные слова не прекращаем, да, для того, чтобы отдельные слова мы так и продолжаем показывать, для того, чтобы у вас было больше материала, из которого вы будете составлять словосочетания и так далее. So the next question from the Facebook, right? Yeah. The person's username is okay. So. Просим прощения, не знаем, как вас зовут. Вопрос о том, что с карточки в виде точек. Ребенок быстро теряет интерес, и на третий раз даже не смотрит. So it's about dot cards. The child loses interest very quickly, and third demonstration, he is not even looking. Okay, all right, that's good. Well then, first of all, follow your child and their reaction. That's the most important thing. Это очень хороший вопрос и вообще хорошая ситуация, да, здесь нужно просто стараться следовать за реакцией вашего ребенка, и делать все так, чтобы, да, ему было интересно. Yeah. Now, what I find that with the math program, with the dots, this has to move usually a lot faster than parents think. Okay. Вот смотрите, по опыту, да, мы уже что увидели, что карточки с точками нужно двигаться в этой программе гораздо быстрее, чем мы можем себе представить. Okay. Now, I know we have Tatiana here. So Tatiana, you can tell me if I'm wrong, but I think with the math program, you should, if you're not doing this already, you should be adding at least 5 new dot cards a day. Until you're up to 100. Если у нас здесь Татьяна присутствует, да, Татьяна нас поправит, если неправильно что-то говорим, но с карточками, с точками мы добавляем по 5 новых карточек ежедневно, пока не дойдем до 100. Да, Мелисса права абсолютно. То есть, когда мы видим, что ребенок начинает терять интерес, мы увеличиваем количество добавляемых карточек. Сначала мы начинаем добавлять по 3 карточки, потом по 4, потом можно доходить до 5, и одновременно можно одну категорию карточек, да, показывать не 3 раза, а 2. Yeah. So yes, you're absolutely right. We're starting with 3, adding 3, then 4, then 5, and we can show one category less than 3 times, 2 times. Yeah, exactly. And this is a good reminder for everybody, like whether it's the reading program, math, Doman cards, like if your child is clearly showing you by the 3rd session or 2nd day or whatever, if they're turning the other direction, they're giving you an answer, and you want to follow them in how often and how many times a day you should be showing those materials.
И вообще, да, в общем хочется сказать, что что этот принцип необходимо стараться соблюдать, да, когда ребенок вам четко показывает, если, скажем, на третью сессию в этот Where день он you're уже going to явно вам add дает a couple of ответ, он отворачивается и не хочет больше смотреть, то это говорит о том, что нам нужно, значит, что-то менять в динамике, показывать как-то чаще, новый материал вводить также чаще и так далее. Okay. And then we have another question here, again, with regards to teaching two languages. And the mom who is here teaching two languages, what she does is she shows one language in red on one side, the second language in black on the other side of the card. Certainly I think practically it's a good way to save on cards and stuff like that. But ideally with the foreign language program, we encourage you to really just start the reading program in one first and then go into another. У нас тут вопрос про обучение нескольким языкам, чтению на нескольких языках. И мама, которая задала этот вопрос, она использует одни и те же карточки, то есть на одной карточке там черным цветом пишет слова на одном языке, на одной стороне карточки, с другой стороны карточки красным цветом пишет слова на другом языке. Ну, это может быть экономно с точки зрения, опять же, экономии карточек, бумаги, да, но в том, что касается именно обучения чтению на иностранном языке, вообще на втором языке, да, то лучше все-таки сначала освоить один язык, а потом уже переходить к чтению на другом языке. Okay. We have a follow-up from the person whose username is okay. Hold on. У нас есть дополнительный вопрос от мамы, у которой, или папы, Let me у нас называется окей. Okay, I just put it in there, Natasha. Я могу, да, вот у нас этот вопрос, продолжение вопроса. Я могу заменить точки картинками, если у него нет интереса к точкам на третий раз. So the question is, may I replace dots with pictures if he's not interested to see dots for the third, to have a third session of dots in that day? No, you would just simply do 2 sessions of dots. That's it. You don't have to necessarily replace it with anything else. Ну, как бы чем-то заменять это нет необходимости. Просто покажите 2 раза и все. Okay. And depending on how many dots you've shown your child, they may actually be ready to start getting into some simple equations with addition, subtraction, etc. So depending on how high you've gone, you might want to actually start doing that with them too. И вот в зависимости от того, насколько вы уже как бы далеко продвинулись в программе точек, да, если вы уже показали много, то можно постепенно переходить, начинать вводить какие-то уже простые математические действия с этими точками, это все показывать. Поэтому, то есть вот это уже возможно, если вы уже много точек показали, возможно, уже вы готовы вот к этому следующему этапу. Okay. But for that Facebook user out there who is asking about math, if you have any further questions, certainly feel free to reach out to us directly. And if you're interested, we also do consultations just to go over this area of the program. So reading, math, and Doman cards all together. So if you're maybe looking to see where you should go next, that might be a really good option. Ну, да, вот тому родителю, который задает вопросы про точки, пожалуйста, если как бы у вас есть вопросы, если вы хотите знать об этом больше, вы можете нам напрямую написать этот вопрос, и просто вам для информации, что мы проводим консультации именно касающиеся вот этой части программы, то есть чтение, математика и прочее, то, что касается как бы интеллектуального развития, вот, возможно, вам будет интересно, поэтому, пожалуйста, дайте нам знать.
чтобы тогда уже на ваши вопросы ответили. Okay. All right. We also have a question here from from a dad about suggestions on resources for the finding the Doman cards, the images and information and things like that. У нас еще есть вопрос от папы, который спрашивает, где как бы взять источники для интеллектуальных программ для изготовления карточек, карточек Домана, для чтения и так далее. То есть какими лучше, где брать материалы. Again, maybe Tatiana might be the better one to answer this. But, you know, obviously, for me, when I was making bits of Doman cards for my nephews, I just found getting like cheap coffee books from like a thrift store on Amazon was a really simple way to do it. But obviously, you know, if you have the right resources online, there are some great resources online with animals and all sorts of things that you can use. Books. What's a coffee book? Coffee book? Oh, like coffee table book. They're like the big books with images that just sit there to look nice. Well, okay. То есть, ну, смотрите, да, возможно, Татьяна также у нас ответит лучше на этот вопрос, да, но вот когда я делала книги для своих племянников, карточки для своих племянников, то, ну, в основном покупала такие бэушные какие-то книги с большими иллюстрациями, картинками, то есть с жестким картоном или что-то такое, или в интернете скачивала иллюстрации, то есть, ну, из подручных материалов, из самых простых доступных источников. Вот. Okay. Oh, I see. So the mom that was asking the math questions, her name is Oksana, and she's interested in taking our course. So Oksana, if you have not been in touch with Tatiana yet, get in touch with her. Вот мама, которая задавала нам вопросы по математике, ее зовут Оксана, и ее интересуют наши курсы. Если вы еще с нашей Татьяной не связывались, пожалуйста, обязательно с ней свяжитесь, она вам все расскажет, поможет, расскажет, как на курс записаться, как действовать дальше. Okay. So we have, in the chat box, we have a mom would like to share her homemade books. How can she do it? Like to give it to somebody or share it? Oh, wow. Okay, that's a big offer. Thank you. Ага, вот у нас предложение от Татьяны, которая хочет поделиться своими самодельными книжками, да. Это на самом деле очень ценно, очень важно, и мы всегда очень за это благодарны. So if you're interested in giving access to your books, I believe you have a staff coach. So what I would recommend is get in touch with your staff coach. The cognitive staff at Doman International, they have a Dropbox folder with reading materials that parents have given us access to or donated to us for parents to download. So just get in touch with them and they'll go through the process with you. Да, то есть свяжитесь со своим коучем, потому что у нас есть также папка на Dropbox, где вот как бы собраны все такие материалы, чем родители делятся, и вот этим можно, то есть это все, коуч ваш расскажет, как дальше действовать, чтобы это было в эту папку помещено, чтобы другие родители тоже могли скачать, если им нужно. Okay, cool. Do we want to give Tatiana's phone number or? Yeah, Tatiana, if you want, please, could you just put your information in the chat box, and then I can copy and paste it over into the Facebook group. Давайте мы попросим сейчас Татьяну, да, вот если кто-то еще, кто хочет пройти курс, у кого есть вопросы именно по курсу и так далее, мы просим сейчас Татьяну у нас в чат здесь написать ее контактную информацию, чтобы Мелисса это все скопировала и также на Фейсбуке сейчас разместила, чтобы те, кто смотрит на Фейсбуке, кому интересно, чтобы они также могли эту информацию тоже себе записать и знать, как с Татьяной связаться. Татьяна Напорова, пожалуйста.
Okay, I see we have somebody who says hello. Hello. Ага, у нас, да, с нами тут еще, да, здороваются. Хадижа, здравствуйте. Здравствуйте. um, okay, let me check the Facebook page. I think that's it for the Давайте questions посмотрим, что у there. нас еще на Фейсбуке, есть ли там какие-то вопросы и так далее. Okay. All right. Any other questions from our Zoom group here? Есть у нас еще вопросы здесь от нашей группы в Zoom. Кто? There we go. Вот Татьяна. Спасибо большое. Татьяна у нас написала. You? Okay. Телефон и электронный адрес электронной почты, да, то есть сейчас это все будет скопировано, также на Facebook отправлено, если кто смотрит, кому эта информация актуальна. Okay. I'll have to do it afterwards. Every time I try to reply to a comment, that's when the video starts. And so... Единственное, что, да, вот просим все-таки немножко проявить терпение. Эту информацию обязательно тогда там опубликуем сейчас, через какое-то время, когда наша трансляция закончится. Потому что каждый раз, когда начинаем отвечать в чат на Фейсбуке, начинает видео заново проигрываться. Вот, поэтому получаются такие накладки звуковые и так далее. Поэтому, пожалуйста, просим терпения проявить буквально немножко. Okay. Perfect. Well, okay. Well, look, I think if we don't have any other questions, I guess we can finish our session today. Ну, если у нас вопросов больше нету, то тогда, наверное, сегодня нашу встречу мы можем заканчивать. Okay. But, you know, again, I'll take this moment to first say to our families who are here, who have attended our Doman Method course and who are doing the program at home, just keep up the amazing work and keep up the great job with your kids at home. Но тем, кто здесь у нас присутствует, кто уже прошел курс, кто начал заниматься, кто занимается по методу Домана, мы хотим вам всем пожелать также замечательно все делать, как вы делаете, как вы трудитесь, и пожелать вам всяческих успехов на программе дома. Okay. And if you know any families who would be interested and their child would be helped by the Doman method, please feel free to put them in touch with Tatiana. Our next parent training course in Russian will be online starting the week of September. Well, 7th. Yeah, it'll start September 7th. I realize it's like a Friday or something. So that's Monday, I guess. Okay. Yeah, but we are starting our next parent training course in September. So if you're interested in joining, get in touch with Tatiana. Ну, если вы, да, просто еще раз хотим напомнить, что если вы знаете какую-то семью, кого-то, кому бы тоже ребенку было бы полезно заниматься по программе Домана, то, пожалуйста, помогите этим людям связаться с Татьяной. Следующий курс также онлайн начнется в сентябре, 7 сентября он у нас будет проходить. Вот, пожалуйста, помогите, да, этим людям как-то с Татьяной сконтачиться, чтобы они тоже могли в этом курсе поучаствовать. Okay. And for those of you, again, with a staff coach from Doman International, please always, always, always keep them updated. Send your wins, send your successes so that we can celebrate them with you. Да, и если, да, вы уже на программе, если у вас есть ваши коучи в команде Doman International, пожалуйста, обязательно всегда пишите, делитесь вашими успехами, всем тем хорошим, даже совсем, может быть, небольшими какими-то положительными сдвигами, все, что происходит хорошего у вас, обязательно делитесь, рассказывайте, чтобы мы вместе могли этому всему с вами порадоваться. Okay, and then I will be tuning in again with the Russian families, I believe on September 9th for another Q&A session. So if there are topics that you want Natasha and I to discuss, please let us know, and we will see you at the next one. Следующая такая же онлайн-встреча у нас будет 9 сентября. 9 сентября. И если вы
хотите, чтобы мы обсудили здесь какую-то конкретную тему, на какие-то конкретные вопросы вам ответили, пожалуйста, обязательно дайте нам заранее знать, и мы будем рады об этом поговорить. Okay. All right. Well, everybody, thank you. Спасибо. And take care. Благодарим. И да, до свидания, хорошего вечера. Okay. До свидания.